شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و من شعله گلخواجه تا 15 دقیقه همراهتان خواهم بود. قبل از تفسیر خبر و گزارش‌ها نگاهی می‌اندازیم به سرخط مغزای امروز 6 فوریه. کودکان تاجیک باید در کجا تعلیمات دینی بگیرند؟ کمیته دینی تاجیکستان گفت در این زمینه مشکل وجود ندارد. برای تأسیس دادن گروه تعلیمی، برای تأسیس دادن گروه طبق طلبات قانونگذاری لیسانس ضرورت ندارد. از سیاست داخلی تا خارجی، دونالد ترامپ در برابر کنگره سخنرانی و از قرار خارج شدن از پیمان نظارت اسلحه با روسیه حمایت کرد. شاید ما سازش نوی را بررسی کرده چین و کشورهای دیگر را نیز شامل آن نماییم، یا اگر نتوانیم در آن صورت راه دیگر را پیش میگیریم. و با جنایت‌های اخلاقی مبارزه می‌بریم. مقامات انتظامی شماره تنفروشان در ولایت ختلان را اعلان نموده از مردان خواستند که به همسرانشان خیانت نکنند. هممون یکتگی میرسند. برای همین حاجتی با کوچه برآمدن و یکم جنایت کردن نیست. بانک ملی تاجیکستان میگوید به همین زودی ها تقدیر دو بانک کلان گرفتاری مشکل معین می شود. امروز رئیس بانک ملی در جریان نشست مطبوعاتی گفت تا 20 فوریه خلاصه خود را نسبت سرنوشت اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک به حکومت ارسال خواهند کرد. هرچند به تاکید جمشید نورمحمد زاده برای اجرا کردن عهدهداری ها در نزد مشتریان این دو بانک به جلب سرمایه نیاز دارند. تفصیلات از فراد یوسفی. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон ба мақомоти масъули молиявии кишвар дастур додааст то 2 ҳафтаи дигар хулосаи тасмими ниҳоӣ дар баробари ду бонки азими кишварро пешниҳод кунанд. ҷамшед нурмуҳаммадзода раиси бонки миллии тоҷикистон дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш дар душанбе гуфт ин дастури раиси ҷумҳур бо манзури идомаи мушкилоти буҳронии агроинвестбонк ва тоҷик содиротбонк аст. ба мақомотҳои дахлдор аз он ҷумла ба вазорати молия бонки миллӣ ва блоки иқтисодӣ дода шудааст ки ҳамин масъала таҷдид назар карда хулосаҳои асоснокро барои дар амал дар оянда ба кадом роҳ масъалаҳои ҳал намудани масъалаҳои содиротбанк ва агробанк пешбинӣ мешавад. яъне хулосаҳо пешниҳодҳои мо то 20 тайёр мешавад ба ҳукумат пешниҳод мекунем. ба гуфтаи раиси бонки миллии тоҷикистон агроинвестбонк аз муштариён 738 миллион сомонӣ қарздор аст ва бе ҷалби сармоя наметавонад онро бозпас диҳад. тоҷик содиротбонк низ аз 15 000 муштариаш беш аз 500 миллион сомонӣ қарздор аст ки бояд баргардонад. мушкиле ки монеаи пардохти амонат ва дигар маблағҳои мардум аст сари вақт ба фурӯш нарафтани амволи ду бонки калонтарин будааст. 738 миллион бе ҷалби сармоя талаботи муштариён сари вақт қонеъ карда наметавонанд. сармояро ҷалб кунанд. гуфтушунидо оиди ҷалби сармоя 2 сол шид рафта истодааст. рафта истояд гуфтушунидо. лекин акн мо ҳам хоҳони он ҳастем ки ҳамин дута бонк ҳамин маблағҳоро ҷалб кунад, талаботи мардума қонеъ кунад, ҳамин проблемаҳоро ҳал кунад. нокомии ҷалби сармоя барои наҷоти ин ду бонкро таҳлилгарони масоили бонкӣ марбут ба нобаробарӣ дар мизони ӯҳдадорӣ ва дороиҳои ин бонкҳо медонанд. ба қавли онҳо агар ин ду бонк имкони ҷалби сармояи хориҷӣ дар тӯли ин 2 солро медошт ба ҳар шарту шароит ризоят медод. яке аз олимони варзидаи соҳаи молия иқтисод як сухани хеле ҳам оиди ҳамин бонкҳои муфлис гашта гуфтагааст ки бонке ки муфлис гаштааст ва ҳангоме ки шумо мехоҳед наҷот диҳед аз ҳамон вартаи муфлисшавӣ ки бароред берун монанди ҳамин аст ки шумо як нафаре ки маст ҳаст ба воситаи шароб бедораш мекунед. яъне ки аз чӣ гувоҳӣ медиҳад? аз он гувоҳӣ медиҳад ки имрӯз ин ду бонки низомсоз аст, ягона роҳе ки барои наҷот дорад ин ҳам бошад маблағгузорӣ аз ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ ё ин ки умуман сармоягузории хориҷӣ ки ҳавасманд ҳастанд. таҳлилгарон бар инанд ки ҳукумати тоҷикистон ва ниҳодҳои масъули молии кишвар бояд ҳадди ақал то 1.5-2 соли дигар тақдири ояндаи ин ду бонки низомсози кишварро ҳал кунанд. дар сурати ғайр эътимоди мардум ба куллӣ аз низоми бонкӣ дар кишвар коста гардида ба низоми бонкӣ дар кишвар халали ҷиддӣ ворид мешавад ва дар ниҳоят ба иқтисоди кишвар таъсири манфӣ хоҳад расонд.
در تاجیکستان یک کمیسیه ویژه مسئله بازگشایی مسجدها را بررسی میکند. در این باره سلیمان دولتزاده رئیس کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها امروز در حوزه نشست خبری اطلاع داد. گفته می شود بر اساس سنجش و بررسی های همین کمیسیه در باره فعال ساختن مسجدها تصمیم گرفته خواهد شد. اقدام مذکور در پی شکایت های پی در پی ساکنان از نبود مساجد و یا دور بودن آن از محله های زیست عملی میگردد. طی چند سال اخیر حکومت دهها مسجد را در منطقه‌های گوناگون کشور برای غیر قانونی بودن بست. مسئله تعلیمات دینی کودکان و نورسان از موضوع دیگری نشست بود که شادمان یتیم در این باره معلومات می‌دهد. تعلیم دینی گرفتن کودکان را قانونگذاری تاجیکستان منع نکرده است، اما کجا باید آنها تعلیم بگیرند یک بحثی را به وجود آورده است و همین سوال هم در نشست خبری کمیته دین موضوع اساسی شد. اول اینکه قانونگذاری اجازه داده است که مسجدهای جامع در نزد خودشان گروه‌های تعلیمی داشته باشند. یک رهبریت کمیته دین میگویند هر نورس میتواند با راضیگی والدین تعلیم دینی گیرد. برای تأسیس دادن گروه تعلیمی، برای تأسیس دادن گروه طبق طلبات قانونگذاری لیسنس ضرورت ندارد. تنها مثلا هم هیئت مؤسسان میتوانند در دایره خودشان برنامه ابتدایی رو براه مانند. از رئیس کمیته دین سوال شد که در تاجیکستان چنین مرکز یا مکان برای تعلیم دینی هست؟ به این پرسش پاسخی مشخص داده نشد. تا جایی که مثلا ما مانیتورینگ میگذارونیم که دیگر چی میکنیم، بین خودی مثلا هم هیئت مؤسسان یک نوع چی هست، یک نوع مثلا در بین خودیمان دین چی میگن، مکالمه درس میگوین که مثلا چی میکنن وجود دارد. قبلا در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. سالهای اخیر همه آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی باقی مانده است که قسما به تعلیم دینی مشغول است. وجود نداشتن مکان برای گرفتن تعلیم دینی را برخی ها محدود کردن حقوق دینداران می‌دانند. در اساس تبلیغات همین رسانه‌ها بسیاری ها فکر می‌کنند که یعنی بعد از 18 سالگی تنها ممکن است که کودک به مسجد رود، به مدرسه شامل شود و تعلیم دینی بگیرد. همین گونه یک چه میگن مغایرت، یک فهمیش نادرست در ذهن مردم پیدا شده است. هیچ کسی شرط نمی‌دهد که راه درستی گرفتن تعلیم دینی برای کودکان چی است. چگونه پدر و مادران میتونن که به فرزندانشان تعلیم دینی دهند؟ خودشان که سواد دینی ندارن، چرا نمیتونن از یک کسی که دارد سواد از دانش و استفاده کنن برای کودکشان تعلیم دهند؟ در حالی که رئیس کمیته دین میگوید برای تأسیس گروه تعلیم دینی مانع قانونی وجود ندارد، هم مسئول مقامات رسمی از بازداشت روحانیون خبر میدهد که به تعلیم غیر قانونی دینی متهم شوند. برخی ها میگویند محض این گونه نمایش های مقامات در تلویزیون یک نوع هراس را میان جامعه به میان آورده است و هم سبب فاصله گرفتن روحانیان از تعلیم دینی شده است. دامادهایی که در منزل‌های خودشان کودکان را تعلیم دینی میدادند، آنها را توسط رسانه‌ها بدنام کردند. شاید اونا احتمال دارد که اونا قانونگذاری را پایمال کردند، یعنی اینجای شک و شبهه نیست. ولی طرز پیشنهاد شد، طرز به مردم فهمانیده شد که مردم یک باره از فرستادن فرزندانشان یا تعلیم دادن دینی به فرزندانشان دست کشیدند. بر اساس قانون هر نفری که میخواهد تعلیم دینی دهد از نهادهای امور دین باید اجازت گیرد. مقامات بارها گفتند که چنین تصمیم به خاطر تنظیم تعلیم دینی و پیشگیری از افراطگرایی است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. معارف و این جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است. حتما شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. президент امریکا دونالد ترامپ از قرارش در مسئله بیرونشوی از پیمان نظارت اسلحه با روسیه حمایت نمود. این سخنان را ترامپ در پیامش به اعضای کنگره ابراز داشت. پیام سالانه او که شام روز سه‌شنبه ارائه گردید برای اولین بار از زمان زیر نظارت حزب دموکرات امریکا دایر شد. چند ده سال پیش امریکا با روسیه سازش امضا کرد و ما به محدودیت رضایت داده امکانات موشک‌های ما را کاهش دادیم.
ما طبق حرف این سازش عمل کردیم، اما طول سالها روسیه آن را پیوسته پایمال کرد. از این رو من اعلان کردم که امریکا از پیمان سلاحی هسته‌ای میان پرواز خارج می شود. ما واقعا انتخاب دیگر نداریم. شاید ما سازش نوی را بررسی کرده چین و کشورهای دیگر را نیز شامل آن نماییم، یا اگر نتوانیم در آن صورت راه دیگر را پیش می گیریم. همچنین ترامپ از به اصلاح رژیم رادیکالی ایران تنقید نموده درباره بیرونشوی نیروها از افغانستان و سوریه ابراز نظر کرد. سپس پرزیدنت امریکا اعلان نمود که آخرین ماهی روان بار دوم با پرزیدنت کره شمالی کیم چن اون دیدار و گفتگو خواهد داشت. ملاقات اول دونالد ترامپ با کیم چن اون سال گذشته در سینگاپور برگزار شده بود. سخنرانی دونالد ترامپ در شرایط ارائه شد که اختلافات داخلی میان دموکرات‌های کنگرس و پرزیدنت در حال افزایش است. و کاربران عزیز آزادی ویدیو توجه کنید به یک اعلان. اگر می‌خواهید در تهیه برنامه خبری سهم بگیرید، پس خبری عاجل و یا عکس و نوار مهم و جالب خود را به ما بفرستید. رقم ما در وایبر و واتساپ این است: +420 724 05 66 81. برنامه را ادامه میدیم. مقامات انتظامی ختلان از مردان دعوت میکنند که با عائله هایشان صادق باشند. آنها هشدار میدهند ارتباط جنسی با تنفروشان که برخیشان آلوده ویروسی مسئولیت نارسایی بدن و یا خود ویچند پیامد ناگوار خواهد داشت. سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان با اعلان آمار تنفروشان گفت که به ضد جنایت‌های اخلاقی مبارزه میبرند. ادامه از کیومر سیاتا. بعضی چیزایی هست، حالاتایی هست که همین بسیار افشا کردنش هم برای همین امروز نفوذی ما نفوذی همین شهروندای ما نسبت دولت ما اونقدر خوب نیست. این مقام بلندپایه ختلان افزایش تنفروشان را در این ولایت در نظر دارد. بر طبق معلومات ریاست کارهای داخلی سال گذشته در ولایت ختلان بیش از 530 تنفروش را ثبت کردند که در بین آنها تقریبا 100 نفر گرفتار ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید هستند. در یک ماه یک نفر قطعی میبخشد که خست خواب بگیم علاقه کنن، فکر کنید 12 نفر چی میکنن؟ سرایت میکنن. برای همین امروز این داغ روزم این داغ کلان روز است. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت دوست نمی‌دارد درباره این موضوع صحبت کند، ولی افزود که مسئله داغ جامعه است و آنها را نیز به تشویش آورده است. او هشدار داد که در صورت ارتباط جنسی با گرفتاران ممکن است بیماری ویچ سپید گسترش یابد. از مردها دعوت کرد که به عائله‌های خود وفادار مانند. زن قدیم مرد برابر شد، هممون در یکتگی میرسد. برای همین حاجتی با کوچه برآمدن و یکم جنایت کردن نیست. در ولایت ختلان بیش از 2800 گرفتاری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن ثبت نام شدند و 900 نفر آنها زن هستند. و دادگاه عالی تاجیکستان دو شهروند این کشور را برای قتل صاحب مرکز سودای اونیورسالی شهر اوفای روسیه مراد کوپتسوف و زخمی کردن همسر او از 15 تا 25 سال زندانی کرد. دادستان کل تاجیکستان روز 6 فوریه در وبسایت رسمیش خبر داد که ایجاد نوسیر و علیشیر نوریدینов شهروندان تاجیکستان روز 23 مارت سال 2016 بر عوض 1 میلیون روبل در باشقردستان به صاحبکار و همسرش با یراق آتشفشان حمله نمودند. موقع خود محکوم شده ها به این حکم و اتهامی که بر اساس آن زندانی شدن نشر نمی شود. مقامات روسیه قبلا گفته بودند که کشتار را ایرینا کوپتسووا یکی از پیوندان مراد کوپتسوف فرمایش داده است. او از این صاحبکار 1.5 میلیون روبل قرضدار بود، ولی به جای دادن قرض به 1 میلیون روبل از کلیرهای تاجیک درخواست کرد که او را بکشند. این صاحبکار 23 مارت سال 2016 در نزد خانه‌اش هنگام فرآمدن از ماشین کشته شد. بینندگان عزیز، متاسفانه صحبت مفصل ما درباره سازشنامه قطر و تاجیکستان جا نشد و ما فردا حتما در این باره برای شما صحبت مفصل را پیشنهاد میکنیم. از این خاطر همراه ما باشید و فردا فراموش نکنید صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما می شود. با تو فردا خدا نگهداری هر یک شما.